ਜਿਹੜਾ ਬਕਿਆ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਵੀ है। कुछ लोग पता नहीं समान दियाँ गणलियाँ चक के पता नहीं जान की तैयारी की जाते हैं। किधर चले हैं? सिंध जा रहे हैं। अच्छा लगा इधर आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मजा आया। अच्छा बढ़िया मजा आया। अभी जा रहे हैं करतारपुर साहब यात्रा करने। आप भी इसके साथ हैं? हाँ, ये बेटी है माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं इस पासे आई हाँ तो मैनू ये ना ये शायद एक खास मखसूस जगह है जिथे शायद इतने इशनान जो किया जाता है। ये मजीद तफसीलात की ने आप जानांगे ताकि किसी नाल गलबात भी करिए आप, ठीक है। लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद जी इस पासे मौजूद है। और वो दिखाओ जरा कैमरामैन साहब के पानी जो ना वो मुसलसल जो ना वो चलता पाया, ताकि जी गर्मी की शिद्दत है वो घट रह सके। मुसलसल जिन्हें भी लोग ने उन्होंने पानी जो ना वो पिलाया जा रहा है। लगता है कि जो इस पासे वाला जो कबीला बैठा है ना, ये सारा थक हार के बह गया। तो आ जरा हुण जरा ये समझ लो कि भी ये वो दुकानदारी जी लगी हुई है, ठीक है। ये दुकानदारी लगी है तो मैं काफ़ी देर की देखती पई सी कि मैं ये भी देखा भी की चलता कि भी आ जड़े यहाँ बाल्टियाँ ये रखिया हुई हैं, इन्होंने बाल्टियाँ की घोल के रखा हुआ जो बार बार प्लेटा भर भर के लई जाते हैं सत श्री अकाल जी। हैं पंजाबी तो क्या पश्तो? अच्छा, तो ये क्या है मड़ा? में क्या है? आलू वाला टिक्की लगाए। आलू वाला टिक्की। अच्छा, क्या ये चाट वगैरह सभी लोग पसंद करते हैं? सब लोग पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये मसाला है इसका। साहब जी ने अपना जो हिसाब किताब है ना वो एक ऐसी जगह ते ला के रखा कि विच विचारे लोग जिन्हें नहीं भी खानी ना उन्हें चाहती वो चाट कहती है मेरे उत्ते भी अख रख, ठीक है। बहरहाल अगे आप चलते हैं, उधर पास चलते हैं, उधर दसते हैं कि उधर की हिसाब किताब है। की चल रहा है? ये जो है पाकिस्तानी नोट ले रहे हैं, ये दे रहे हैं इंडिया वाले। कैसे बैठे ना क्या नोट लिए हैं? ए जनाब जो पैसों का लेन देन चलता ना वो भी चलता पे इतने। तो किन्ने पैसे ने किन्ने ने? इंडिया तो जा नहीं सके, लेकिन महात्मा गांधी जी जड़े ना वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बिल्कुल मेरे हाथों च ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी और ये वाह करेंसी जो ना इकट्ठी की बैठे है। बहुत देर तो एक नौजवान हाथे लग्या है और नौजवान जो ना गलबात करना चाह रहे थे, मजीद गलबात करते हैं आप दिल की किहड़ी गल जिन्होंने करना चाहते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। की कहना चाहोगे, की जज्बात ने, कितों आए हो, की ना है? मेरा नाम नवाब सिंह है जी, पिंड साडा नीसंग करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਅਸੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਘੁੰਮੀਏ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਏ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰੀਏ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜੀ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਣਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਣ, ਕਟਵਾ ਕੇ ਖੀਰੇ ਜਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੱਛੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੀਰੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਮੜੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? 35 ਅੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ? ਆ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ। ਆ ਜਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਫੋਟੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰੌਣਕ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਜੋ ਦੋ ਚਾਰ ਫਾਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਦਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਣ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਖੌਫ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੌਫ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨੇ ਔਰ ਬਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। I am from India. ਯੂ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਕੜਾਕੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਕੜਾ ਕੜਾਕੇ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਧਰ? ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬੇਟੇ। ਜੰਮੂ, ਅੱਛਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ? ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। हाँ, बहुत अच्छा प्यार देता है। लोकल्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे पुलिस फोर्स है, चाहे वो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, सब का इन्ना ज़्यादा प्यार है कि ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। जी जी हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ बहुत प्यारा, बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा रोल। मैं तो कहना बहुत बढ़िया रोल है उन्होंने। हर कदम कदम नाल साडे नाल चलते रहे ने, जिते भी लोड़ पई है सादा हੱਥ तो उन्होंने बटाया है। मैं उन्होंने जिन्नी तारीफ करा नहीं घट। मेरा दोनों गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਮਸਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੀਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਜੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ ਕਦੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਚੱਦਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਉਹ ਚੱਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਸੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਛਕੀਏ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਲਰਟ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ। ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਐਰ ਕੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਹਰਹਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਸੜ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ? ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਭਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਬੁੱਢੇ ਸਰੀਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਟੁਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਖੂੰਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣਾ ਪਏ ਤੇ ਵਰਤ ਵੀ ਲਈਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਈਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੱਲੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਖਵਾਤੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ। ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁਰਦੀ ਪਈਆਂ। ਯਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਨਿਊ बॉर्न बेबी ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ डुबकी लवाई जाती है। देखो हमारी एक रस्म होती है, जो फर्स्ट बेबी जिसकी बर्थ होती है ना, तो ये जो विसाखी का फेस्टिवल होता है, तो उसको जो भी छोटे न्यू बेबीज होते हैं उनको यहाँ पे लाते हैं। डुबकी लगन लगी है, चले लगाएं। आफ्टर विसाखी किसी का बेबी बर्थ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਕੀ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ 2003 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖੋ कि पहले वो स्नान करते हैं और फिर जो है ना वो पंजा साहब जो है ना वो ज़ियारत करते हैं। अच्छा ये पानी कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? इनू अमृत कहते हैं और ये पानी भर के लेके जा रहे हैं। कहते जिदा तुहाडे आबे ज़मज़म हुंदा ना साडे वास्ते ये ओ है लो ए ओ जगह और ए ओ निशान है पंजा साहब जी की ज़ियारत करने वास्ते दुनिया भर के जोड़े सिख यात्री ने वो इत्थे आए ने ताकि वो जोड़ा है ना वो इत्थे इशनान कर सकन और इहदे नाल जोड़ा है ना वो इस पंजे के उत्ते अपना हथ मिला के जो ज़ियारत भी कर सकन। एंड बिल्कुल जो ना वो पंजा साहब के सामने खड़ी हाँ और इत्थे यात्री बड़ी तादाद आ रहे हैं। मतलब कि थां नहीं लभदी पई एक दूजे नूं घसड़ घुसड़ के जो है ना वो अपना मत्था जो ना वो टेकते पे हैं। आपां कोई राह बना के गांह नूं निकल देंदा कि अगे चलीए। अगर देखो पानी जो देखो ये तकरीबन गोड़िया तक जो ना पानी है और इथों ही जो ना उसका राह बनया होया है। जो रास्ता बखाओ यह रास्ता बनया होया इत्थे इशनान करते हैं। इशनान करके पंजा साहब ने अपना हाथ मिलाते हैं और फिर दोबारा जिन्हें जाना है वो चला जाता, जिन्हें इशनान करना है वो इशनान कर लेंगे। मैनू ये बाद तुसीं कुछ दस सकते हैं कि भी ये किन्नी की अहमियत का हामिल है पंजा साहब सिख धर्म वास्ते? ये बाबा गुरु नानक देव हथ दा पंजा है तो सिख धर्म से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये बहुत पुरानी मतलब जिस दिन बाबा गुरु नानक जी निकले सन दुनिया की विजिट होते तो वापसी ते उन्होंने भाई मर्दाना जी उनके साथी आसे अच्छा तो उन्होंने प्यास लगी है। हाँ। प्यास लगी उन्हें पानी मंगे तो पानी इतने मौजूद नहीं है, जंगल आया सारा। अच्छा। तो फिर उन पानी मंगने से उन्हें गए बाबा वली कंधारी कोल उत्ते टकी थे पहाड़ थे तो उन्हें आखे भाई पानी नहीं देना, अगर तुम को बाबा गुरु नानक इतना बड़ा पीर है तो उन्होंने पानी अभी प्रोग्राम करे अपना। तो फिर उन्हें वापस आए फिर बाबा गुरु नानक साहब को उस टाइम कुछ हाथ लोहा सी जड़ सी भी आई वो मारी जमी थी वो पानी वो सारा मतलब उतले वो चश्मा होने तक जारी है। चश्मा फुट पिया पत्थर सटे यानी वो पत्थर जो ना बाबा गुरु नानक देव जी नु नुकसान पहुंचा पत्थर सटिया और बाबा गुरु नानक देव जी ने वो पत्थर अपने हाथ नाल रोकिया ते वो पंजा दा निशान उत्थे ही ये एदी हिस्ट्री और तारीख है। छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग हर बंदा जो ना वो इस पंजा साहब की ज़ियारत करने वास्ते मौजूद है और यह जो पंजे का निशान है वो लाते हैं आके और अपनी रूह नूं अपने दिल नूं सुकून देंदे है। तां करके तो फिर कहते हैं कि साडा पाकिस्तान नूं दिल करदा असीं करिए कि इवें ही है ना फिर इस तरह है जी बिल्कुल क्योंकि मजहबी रसूमात जड़ियां ने ना वो हर मजहब का खासा हुंदियां ने। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ KPK ਔਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ KPK ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ मतलब सिख और हिंदू ना मैं खुद भी हिंदू हाँ पहली गल तो मैं तुहानू ये अच्छा तुसीं हिंदू हो? हाँ जी ਅਸੀਂ हिंदू हाँ ते सिख ते हिंदू मतलब काफ़ी मतलब है ने कार काफ़ी ने मतलब ये दसो कि तुसी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, किसी भी जगह पे कि यार ये तो हिंदू है मुस्लिम नहीं हैगी? जो तासुर एक हमारा इंडिया में मुसलमानों के साथ है उसकी बात कर रही? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख नहीं रहे हंसी खेलते एक्साइटेड ये वो अभी भी तो मतलब यहाँ पे हम लोग सब एक साथ हैं यही मौका मिलता है। लेकिन ये है कि जब हम बाहर भी तो मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा नाज़रीन जिदा कि मैं तुहानू अपने इंट्रोडक्शन से भी दसिया है और गहमा गहमी का एक आलम है। पहले भी आप एक प्रोग्राम जो रिकॉर्ड किया और एक चीज़ जी बड़ी खास नज़र आई वो ये कि इत्थे ना सिर्फ जो सिखां की बहुत बड़ी तादाद मौजूद हैगी है बल्कि मुसलमान भी हैगे है, ईसाई भी हैगे है और मतलब हर मजहब तो ताल्लुक रखने वाला बंदा जो ना इस टाइम इस बैसाखी के मेले से जो शामिल होने वास्ते जो आया हुआ है। और गर्मी की शिद्दत जी काफ़ी ज़्यादा है
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਛਾਂ ਛੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਮ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਲਾਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਟੈਂਟ ਗੱਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅਲਾਉਡ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਈ ਬਲਾਕ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਦੇ ਔਰ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਆ ਉਧਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਲੈ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਹੜਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮਿਸ ਪੂਜਾ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢਣ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਂਥ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਉਹ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢਣ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਝੋਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਹਾਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्र करता हूँ। तक लिए कि कल्चर है, कौन है, क्या नहीं है,
ਕੁਝ ਝੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸੀਏ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਬਿਸਕੁਟ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਬੇੜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ।